अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। मनुख बन के जीवन के लिए ऐसे बुनियादी अधिकार लैके दिते और उन्होंने कानूनी मान्यता दी, लेकिन अज दूसरे पासे वो वर्तारा है जो ये बिल्कुल उल्ट है, अणमनुखी वर्तारा है जिहदे आप देखते हैं मैं गली सड़ी जाति पाति व्यवस्था है जिन्हों अज फिर तो ORSS और दूसरे वो सहयोगी दोबारा तो लागू करना चाहते हैं। आज देश के अंदर जो घटनावां हो रही ने वो साडे समाज लिए बड़ियां चिंता और चिंताजनक ने। आपां बाबा साहब जी के सूत्र की गल करिए कि उन्हें सानू 3 पॉइंट दिते ने, मेन 3 सूत्री प्रोग्राम, अपने जीवन का पूरा निचोड़ उन्हें उन्होंने 3 ही सूत्रों में बन्निया। सब तो पहला उन्होंने सानू कहा कि पढ़ो, फिर क्या जुड़ो, फिर क्या संघर्ष करो। तो मैं पहले सूत्र की गल 2-4 मिनट लिए तुहाडे नाल सांझी करांगा। आदमी असीं सारे ही हैं। उस तो पहला मैं पहले गुरु साहब वाल तुहाडा ध्यान दिवाना चाहांगा। गुरु साहब ने कहा कि आदमी असीं सारे ही हैं, पर असीं एक यात्रा शुरू करनी है आदमी तो मनुख बनने की। आदमी तो आदमी है ना, एकदमी, जिहदे असीं अकल दे मालक हैं। साडे कोल 84 लाख जूना में उत्तम जूनी सारी गिनी गई है। ये उत्तम चीज की अकल है। गुरु साहब जी कहते ने सफर करना है आदमी तो मनुख बनने का। जिन्होंने साफ कहा भी मनुख किथे बनना सी जाके, रविदास मनुख कर वसन को सुख कर है 2 ठाव, एक सुख स्वराज में दूसर मरगट गांव। आदमी कोल अकल है, मनुख दे कोल विवेक है, जिहड़ा रविदास मारी ने वार-वार वरते अपनी बाणी में। आदमी सारे ही असीं सारिਆਂ कोल अकल है, पर जदों असीं मनुख बनांगे साडे कोल विवेक पैदा होएगा। उस विवेक दे नाल असीं पूरी कुदरत नूं, पूरी दुनिया नूं अपने बनावांगे, असीं सारिਆਂ दे बनांगे। ऐसा गुरु महाराज का सिद्धांत है, जिहदे विच कोई फिर जात पात नहीं, कोई ऊच नीच नहीं, एक पिता एक के हम बारक। यही गल साडे गुरु साहब जी ने की है। यही गल ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने की है, बराबरी वाला समाज। पर अज उस बराबरी वाले समाज नूं मुड़ फिर बट्टे खट्टे पाया जा रहा। मैं विद्या की गल कर रहा सी, पढ़ाई की, कि बाबा साहब ने सब तो पहला सानू स्लोगन दिता पढ़ाई का। तो गुरु साहब जी ने भी सब तो पहला पढ़ाई का ही इशारा किया है। माधो आ विद्या हितकीन विवेक दीप मलीन। तो बाबा साहब जी ने सब तो पहला क्या पढ़ो। तो अज जे समाज दे विच आपां पढ़ाई ते नज़र मारीए तो वह आंकड़ा बड़ा ही खतरनाक है साथियों। 100 बच्चों के पिछे असीं 3 बच्चे 10वीं पास कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ा। क्योंकि 8वीं तक सरकारी स्कूलों किसी को आप फेल नहीं करते, और 8वीं तो बाद फिर कोई 10वीं टपदा नहीं। अक्सर मैं पिंडां 'च हथ खड़े कराउंदा मीटिंगां 'च, ते पुछीदा भाई दसो तुहाडे विचों किन्ने 25-25 30-30 40-40 नौजवान बैठे हुंदे आ। उन्हां तो पुछीदा कि तुहाडे विच किन्ने नौजवान ने जिहड़े BA पास ने। किसी पिंड विचों BA पास का हथ नहीं खड़ा हुंदा। ये साडे पंजाब दे हालात है।
और 10वीं चो 3 10वीं पास करते हैं 100 विच। ये साडे समाज की पढ़ाई है। तो काहदी मंग करांगे असीं भी सानू रिजर्वेशन दे दिओ। दुश्मन बड़ा शैतान है जिहदे हथ तो विच चाबी है ना सदा दी, जिहदे कोल असीं खोहणी है, वो बहुत शैतान है। हुण की कहा कि भाई रिजर्वेशन मंगते आ, क्यों ना बूटा ही बन दिता जाए जिथों बांसरी बजती है। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसरी। उन्हीं साडे समाज विचों पढ़ाई वाला बूटा ही पुट दिता है। तो कित्थों असीं आपां विद्या की गल करांगे, कित्थों विवेक की गल करांगे जे अखरी ज्ञान है नहीं। समाज विच वो कौमां कदे इतिहास नहीं सिरज सकदियां जिन्हां अपना इतिहास की जानकारी नहीं होंदी। तो जदों साडे कोल विद्या नहीं होनी, ज्ञान नहीं होना, विचार नहीं होना, साडे कोल गतिहीन हो जाना समाज ने, तो गुलामी तो अपने गल पैनी है। बाबा साहब की पुस्तक राणा डे जिनाह एंड गांधी, उहदे विच बाबा साहब ने एक जगह लिखिया है कि किसी कौम नूं गुलाम करना होवे तो कुछ भी करने की लोड़ नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ उस कौम विचों विद्या वापस ले लो, वो कौम अपने आप गुलाम हो जाएगी। अज असी स्टेज जिहड़ी है ये तो तुहानूं एजुकेशन दी जानी है, चेतना दी जानी है, जागृति दी जानी है। जागृति कला केंद्र लांदड़ा का ग्रुप साडे विच आए हुए ने। श्रीमान मक्खन क्रांति जी जिन्हों ने बड़ी ही बड़मुला योगदान इस लहर में दिता है। उन्होंने बेटी सिमरन क्रांति वो कुछ ही मिनटां तुहाडे नाल मुखातब होने वाले ने। उन्होंने मैनू लिख के दिओ ना। तो साथियों मैं गल कर रहा सी कि ग्रहण करने की लोड़ है, सिर्फ गाउन की लोड़ नहीं, अपनाउण की भी लोड़ है। जेकर प्यासा आदमी पानी पानी कही जाए तो उहदे नाल प्यास नहीं मुटदी। प्यास उदों ही मिटनी है जदों 2 घुट पानी दे अंदर उतारे जाणगे। इसी तरह ज्ञान है, ज्ञान भी तदे काम करेगा जदों आपां उहनूं हिरदे च वसा लवांगे, अंदर वसा लवांगे। जे सुन के आपां सवेर तक फिर भुल जाइए तो ये समागम एक रस्म बन के रह जाएगा, जिन्हों मैं रिचुअल कह के हटिया पहला, रिचुअल सैरामनी। आपां ने 137वां जन्मदिन मना रहे हैं, 127वां जन्मदिन मना रहे हैं। मतलब 100 साल आप गवा दिता है। जे 27 साल तो देखिए भी अपन ना भी जानकारी होवे, 100 साल तो आप गवा दिता है। इसी तरह पहला भी आप सदियां गवा दित्तियां। बड़े अनमोल हीरे अपनी कोल गुसली भरी हुई सी हीरियां दी, वो आप गवाई है। सारे महापुरुषों के जीवन नूं जेकर पढ़ के आप अमल किया हुंदा तो अज आप राज भाग के मालक होना सी। एक गल साहब कांशी राम जी मैंने याद आ रही है, वो कहा करते जब जिस समाज नूं मुफ्त दे खाण दा आदत बन जाए वो समाज कदे राज भाग नहीं लै सकता। और जिस समाज का राज भाग नहीं हुंदा वो समाज दियां बहु बेटियां दी इज्जत महफूज नहीं हुंदी। जिस समाज का राज भाग नहीं हुंदा उस समाज दियां बहु बेटियां दी इज्जत सुरक्षित नहीं हुंदी। अज अपने नाल भाने वरत रहे ने। आप अखबारां पढ़ते हैं, किन्नियां खबरां रेप दियां बलात्कार दियां पढ़ते हैं, उहदा भी आंकड़ा बड़ा खतरनाक है। हर 1 घंटे बाद 1 बलात्कार, अज 1 घंटे बाद 1 इज्जत साडे समाज की लुट ली जाती है। कित्थे खड़े हैं असीं? अपनाओ, महापुरुषों के कहे हुए नूं अपनाओ, जीवन दे विच तारो। 2 घुट पानी दे ज्ञान दे अंदर नगाओ, ताड़ी प्यास बुझेगी। गल्लां करन दे नाल जां सुणन दे नाल नहीं गल बनदी, अपनाउण दे नाल गल बनेगी। तो साथी समूह नगर निवासियों, बीबियां भैणां ते मेरे मिशनरी साथियों,
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 127ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਕਮਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਓ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਧ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਏ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ, 4 ਘੰਟੇ ਲਈ, 1 ਦਿਨ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਉਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਜੱਜ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਇਸ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ: ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ 33 ਕਰੋੜ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। 5000 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ 100 ਲੇਡੀਜ਼ 100 ਜੱਜਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਓ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਟੌਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ? ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ RBI ਦਾ ਹਰੇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ PF ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਜਾਂ SC OBC ST ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਹਰੇਕ EMPLOYE ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ, RBI, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ SC OBC ਜਾਂ ST ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ SL ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਖੰਡ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰੂਦ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਚੰਬਾ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ। ਨਮੋ ਬੁਦਾਏ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਂਦੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੂਵਾਦੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਦੜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਓਪੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਓਪੇਰਾ ਮੰਗਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਸ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਨੂਵਾਦੀਏ ਲੋਕ, ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਸ ਰਹੀਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗਤੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗਤੇ। ਇਹ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਇਹ ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਡੀਪੂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਦੜਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤੋਖ ਲਾਲ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ श्रीमती बंसो देवी जी, उन्हों का इत्थे पहुंचण ते असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं ते उन्होंने जय भीम जय भारत कहते हैं। सो
प्रगति कला केंद्र लांदड़ा अपनी पहली पेशकारी लैके हाजिर हो रहा है। ओपेरा मंगती। समुंदर पार है कीता मारूथल पार है करना, समुंदर पार है कीता मारूथल पार है करना, असी कुट कुट के जीने तो अणख दे नाल है मरना, असी कुट कुट के जीने तो अणख दे नाल है मरना। सो पेश कर दे ओपेरा मंगती। बीती रात हुआ सवेरा, धीरे धीरे गया अंधेरा, चूं चूं करती चिड़िया बोली, उड़ गई लेकर अपनी टोली, उगा सूरज बन के थाली, चमक उठी फिर डाली डाली, चले कामे कमकार को अपने, चले सभी रुजगार को अपने, चल पड़े सेठ दुकान खोलने, दिन भर अपना झूठ बोलने, शहर की गंदगी जहां डल गई, झोंपड़ पट्टी वहां बन गई, वहां से एक मजबूर अकेली पैसा पैसा मांगने चली, हो पैसा पैसा मांग रही थी, आंखों में शर्मा रही थी, होंठ उसके उषा की लाली, होंठ उसके उषा की लाली, दर दर की वो बनी सबली, काले केश घटाएं जैसे जुड़ कर बने जटाएं जैसे, फिर बेजरा साया आगे जाकर ऐसे अपने हाथ फैलाकर, फिर वो जरा साया आगे जाकर ऐसे अपने हाथ फैलाकर, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी एक पैसा दे दो, भूखी हूँ एक पैसा दे दो, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। आगे फिर
क्या सेठ बोलिया उसने ऐसा कुफर तोलिया आगे फिर क्या सेठ बोलिया उसने ऐसा कुफर तोलिया पैसा कैसा पैसा ऐसे नहीं कोई आया पैसा मेहनत से कमाया पैसा मेरे पास टकसा नहीं है लूट का आया माल नहीं है अगर तू पैसा लेना चाहती मेरी बाहों में क्यों नहीं आती फटे पुराने कपड़े उतरवा दूं नहीं नहीं साड़ी डलवा दूं माथे ला संदूर का टीका मन ना कर तू मेरा फीका अगर मंजूर तो पैसा ले ले नहीं तो अपना रास्ता ले ले नहीं तो अपना रास्ता ले ले जे सुन आंखें बरी बर रोई जे सुन आंखें बरी बर रोई दूसरे चौक में जा खलोई 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 तेरा चमकता रहे सितारा एक पैसा दे दे सरदारा एक पैसा दे दे सरदारा एक पैसा दे दे सरदारा आगे फिर सरदार बोलिया उसने बोही कुफर तोलिया पैसा ले जा माल बेच दे मोरनी जैसी चाल बेच दे मीठे मीठे बोल बेच दे आंखें ये अनमोल बेच दे आ मेरी पटरानी बन जा आ मेरी जिंदगानी बन जा है मंजूर तो पैसा ले ले नहीं तो अपना रास्ता ले ले नहीं तो अपना रास्ता ले ले पैसा ले ले पैसा ले ले पैसा ले ले पैसा पैसा ले 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 जे सुन आंखें बर बर रोई तीसरे चौक में जा खलोई 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 कारों वाले उसे ताकते पत्नियों वाले उसे ताकते ताकते बूटों सूटों वाले ताकते पैसे नोटों वाले बेटियां वाले उसे ताकते बहनों वाले उसे ताकते ताकते
नोटों वाले, ताकते पैसे नोटों वाले। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। जे सब सोच वो दुख से बोली, जे सब सोच वो दुख से बोली। सुन रही थी सारी टोली, जे सब सोच वे दुख से बोली। सुन रही थी सारी टोली। मैं सीता सतवंती नारी, मैं द्रौपदी जुए में हारी। मैं उधम को जन्म दिया था, जिस हडवायर को खत्म किया था। करतार सरापा मेरा पुत्र, भगत सिंह भी मेरा पुत्र, भीम अंबेडकर मेरा पुत्र, शेखर बोस भी मेरे पुत्र। मैं सारे भारत की मां हूं, मैं सारे संसार की मां हूं, मैं सारे संसार की मां हूं, मैं सारे संसार की मां हूं। बस ऐसे बातें करती करती ऐसे आहें भरती भरती हम सब पर वो गुस्सा खा गई। जाकर गाड़ी नीचे आ गई, हम सब पर वो गुस्सा खा गई। जाकर गाड़ी नीचे आ गई। मेरे देश के बहनों भाइयों, चुप क्यों देश के बहनों भाइयों? क्यों इस देश में भूख मरी है? किसने ये सब करी धरी है? हमने नहीं है मंगते बनना, लूटने वालों से है लड़ना, लूटने वालों से है लड़ना, लूटने वालों से है लड़ना। हाज़रीन, ये था अपेरा मंगती, पेशकारी प्रगति कला केंद्र लांदड़ा पंजाब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।